إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور اس کی ان انگنت نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آج کل جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی مقدس دن ہیں اور ان دنوں میں قدم قدم پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں نہیں بلکہ ان مہینوں میں دنیا بھر میں جو لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے کہاں جانا ہے؟ بیت اللہ۔ اور بیت اللہ کے معمار کون ہے؟ معمار کعبہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل۔ اور پھر جب وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو یہاں پہنچنے کے بعد طواف کرے تو طواف کرنے والوں کو طواف شروع کرتے ہی سامنے مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وہ موجود ہے۔ طواف مکمل کریں، صحیح کی طرف روانہ ہوں تو وہاں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد کہ صحیح انہوں نے کی اور کس طرح صحیح مشروع ہوئی وہ بات کتب حدیث میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجرہ کی اس سنت کو اس طرح بیان فرمایا لا یقطع الابطح الا شدا کہ یہ وادی جہاں آج گرین کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں صفا مروہ کے درمیان، یہ وادی تو بھاگ کر ہی پار کرنی ہے کیونکہ یہاں سے حضرت حاجرہ بھاگ کر گزری۔ اور پھر اس کے بعد منا ہے، قربانیاں ہیں، جمرات ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے امتحانات کو اس خلوص اور محبت سے پاس کیا، ان آزمائشوں میں اس انداز سے کامیاب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ان امتحانات کو، ان کامیابیوں کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک فریضہ قرار دے دیا۔ آپ ان دنوں میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ان یادوں سے ہوتے ہوئے حج تک پہنچتے ہیں، اور یہ دن جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں ان دنوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت یہی کیا کم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا او فیہن، کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیا گیا کوئی عمل احب الی اللہ من هذه الایام العشر جو ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو۔ ایک صحابی نے فوراً کہہ دیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج
बिनफ्सिही व माले फलम यरजा मिन ज़ालिका बिशै। एक आदमी जान और माल दोनों अपनी हथेली पे रख कर निकला और दोनों में से वापस कुछ भी नहीं लेके आया। यानी शहीद जिसने जान भी दी और माल भी कुर्बान किया, उसका अमल इन दिनों में किए गए अमल से ज्यादा है, वरना कोई भी अमल इन दिनों में किए गए अमल से ज्यादा नहीं। यही वजह है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनके शागिर्द अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, उन्होंने लिखा है कि जुल्हज के ये 10 दिन साल के तमाम दिनों से अफजल हैं और माह रमजान की आखिरी 10 रातें साल भर की रातों से अफजल है, क्योंकि उनमें लैलतुल क़द्र है। और इनमें किए गए अमल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल भर के तमाम दिनों से अफजल तरीन अमल वो है जो इन दिनों में किया जाए सिवाय शहीद फी सबिलिल्लाह। तो गोया इन दिनों में जो हुज्जाज कराम और मुसलमान हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को जगह जगह और कदम कदम पर मौका ब मौका लम्हा लम्हा याद करते हैं, अल्लाह की याद के साथ साथ उनके खुलूस की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कीमत दी कि क़यामत तक के लिए उसे हमारे लिए सुन्नतें और फ़राइज़ बना दिया। गर्द ये कि हज़रत इब्राहीम खलील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना बेटा ज़िबा करने के लिए हुक्म दिया, और वो भी ख्वाब में। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत आजमाइशें उनसे कता नज़र सिर्फ उनके अपने बेटे को ज़िबा करने की जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश डाली, फलम्मा बलग मअहु अस्साय क़ाला या बुनय्या, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने के भागने दौड़ने के लायक हो गए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा, मैं देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा, और ये एक हुक्म की शक्ल में नहीं दिया बल्कि मशवरे की शक्ल में दिया। फंजुर माज़ा तरा, देखो कि तुम इस सिलसिले में अब क्या कहते हो। तो वो इंतहाई खिदमत गुजार ताबे फरमान बेटा, लायक फायक बेटा, उन्होंने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया। काला या अबत फ़अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आप जो आपको हुक्म मिला है वो कर गुजरिए। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये सूरत साफात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाकया बड़े बेहतरीन अंदाज से बयान फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, छुरी ले ली, तैयारी मुकम्मल हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक ज़बीहा भेज दिया। और साफात के आयत नंबर 107 में ही है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया के तौर पर एक अजीम ज़बीहा भेज। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या इब्राहीम कद सद्दक़्त रोया, आपने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। आप देखें कि हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे की कुर्बानी मांगी, बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 तारीख को 10 ज़ुल्हज से लेकर आगे के दिनों में कुर्बानियां करते, कुर्बानियां करने का हुक्म देते, और आपने कुर्बानी का हुक्म भी दिया और खुद अमल करके दिखाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी किया करते। अब ये कुर्बानी, हमसे ये जो कुर्बानी ली जाती है, ये एक बकरी कोई ज्यादा दे 2, 4, 6, लेकिन बकरियां, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा मांगा, बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, उसके मुकाबले में बकरियां तो मामूली बात। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। आज लोग हीला बहाना बना के कि हम मकरूज हैं इसलिए कुर्बानी नहीं कर रहे। कर्जा क्या है? मकान बनाया था उसके लिए कर्जा लिया है, गाड़ी ली थी उसके लिए कर्जा लिया है, फलां काम के लिए कर्जा लिया है। वो थोड़ा थोड़ा करके कई सालों में अदा करना है, और इसी को बहाना बनाकर कुर्बानी नहीं दे रहे।
कहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटे को ज़िबा करना और कहाँ हमारा ये बहाने बनाना। अगर इस चीज को समझा जाए कि आपने जो फ्लैट प्लाट घर मकान लिया था, उस वक्त कर्जा उठाया, तो वो 1 लाख मसलन आपने कर्ज लिया और एक प्लाट लिया, साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितने अरसे की उसकी किस्तें हैं, किस्तों के मुकम्मल होने से पहले वो कई गुना कीमत में बढ़ चुका हो। ये क्या कर्जा हुआ? कर्जा तो वो है कि जिसके अगेंस्ट आपके पास कोई चीज भी ना हो और उस कर्जे को उतारने की आपके पास कोई सबील भी ना हो। ये तो हुआ कर्जा। और हमने कर्जे के लिए कहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कहाँ आज हमारी ये हालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को आजमाना चाहता है। कुरान करीम की आयत मैंने जो सूरत अल हज की आयत नंबर 37 पढ़ी है, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह को तुम्हारी इन कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचेगा, वला दिमाउहा, और ना ही इनका खून पहुंचेगा। कुर्बानी का फलसफा इन्हीं अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दिया, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचेगा कि तुम अल्लाह की रजा के लिए उसके नबी की सुन्नत समझते हुए कुर्बानी करते हो, या फंसे हुए इधर उधर से देखा देखी रो रियायत और रियाकारी के लिए करते हो। अल्लाह ताला दिलों को देखना चाहता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अगर आदमी सही मानों में अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करे तो ये है असल तकवे की हिकमत, इसकी कुर्बानी की हिकमत और कुर्बानी का फलसफा। और जहां तक ताल्लुक है इन दिनों में, जो हमारे लिए 10 दिन हैं दीगर आमाल कुर्बानी के अलावा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल को ही दूसरे दिनों से आला और अफजल करार दिया। और बिलखसूस एक हदीस में आप इरशाद फरमाते हैं कि ये दिन ऐसे हैं कि इनमें किया गया कोई भी अमल बाकी दिनों के अमल से अफजल आला है, लिहाजा अक्सर फीहा, इन दिनों में कसरत के साथ कौन से अमल सर अंजाम दो? तकबीर अल्लाह अकबर, और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 कलमे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस में मौजूद हैं कि ये ज्यादा करें। और इन्हीं दिनों में बकसरत नवाफिल पढ़ें, कुरान करीम की बकसरत तिलावत करें। इन्हीं दिनों में आप अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, सदका खैरात और सिला रहमी और फर्ज नमाजें उनकी जमात के साथ। ये दिन जुल्हज के जो हैं ये बहुत ही फजीलत वाले दिन हैं। और ख़ास तौर पर जाके जब 10 जुल्हज हमारे लिए ईद कुर्बान और यौम नहर, ये ख़ास तौर पर इंतहाई फजीलत वाला दिन है। इन सारे दिनों को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मकाम बयान कर दिया, वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र, कसम है फजर की। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कई अक़वाल बयान करके फरमाया कि इस सिलसिला में जो सबसे सही तरीन कौल है वो ये है कि ये यौम नहर की फजर है, यानी ईद वाला दिन जो है यौम नहर 10 जुल्हज। और आगे वश्शफ़ वल वत्र, और ईद शफा जोड़ी जो है ये भी 10 तारीख, और वतर 9 तारीख यौम अरफा। यौम अरफा जिसके एक दिन के रोजे को देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुज्जाजे किराम को बहुत अजर व सवाब से नवाजा और फरमाया कि जो आदमी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही हदीस में, अगर कोई आदमी मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक, अगर कोई आदमी हज करे, हज के दौरान कोई फुहश हरकत ना करे और ना ही किसी गुनाह का इर्तिकाब करे, रजा मिन दुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, तो वो गुनाहों से यूं पाक होकर पड़ता है कि जैसे आज उसकी माँ ने उसे जन्म दिया। ये तो हो गया हुज्जाज के लिए। और जो लोग मैदान हज में नहीं होंगे वो एक रोजा रखें। वैसे तो ये 9 रोजे हैं शुरू से लेके 9 जुल्हज तक गैर हाजियों के लिए, और शुरू से लेके 8 जुल्हज तक हाजियों के लिए, क्योंकि हज के मौका पर यौम अरफा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा नहीं रखा हुआ था, ना ये सुन्नत।
9 रखें, 9 नहीं तो कम से कम जो 9 तारीख है यौम अरफा, उसका रोजा जरूर रखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सना, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि एक साल के गुनाहों का कफारा ये हो जाएगा। अन युकफ्फिर सनतैन, अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतैन, ये 2 सालों के कफारा हो जाएगा, एक साल गुजरा हुआ और एक साल आने वाला। और यौम आशूरा का एक साल, अगर कोई यौम आशूरा का रोजा रखता है तो उसका एक साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैर हाजी को भी ये कितना मकाम दिया कि ये अगर रोजा एक रख लें तो इनका 2 सालों का कफारा। यहाँ एक छोटी सी बात जिक्र कर दें मौका की मुनासिबत से ही कि हमारे पाको हिंद में बड़ा खलजान पाया जाता है, बड़ी तशवीश पाई जाती है, लोग बड़े कंफ्यूजन में मुब्तला हैं कि 8 का रखें 9 का रखें, क्योंकि जिस दिन लोग हज के मैदान में होंगे, अरफात में होंगे, उस दिन पाकिस्तान इंडिया में 8 तारीख होगी। भाई जब इसमें तशवीश वाली कौन सी बात है, जब हाजी लोग मैदान अरफात में होंगे वो रोजा रख लें, और जिस दिन 9 तारीख हुई आपके मुल्क में उस दिन का रख लें, 9 ना सही 2 सही, अगर 2 रोजे रख लें तो क्या इसमें मसला है? सारा खलजान, सारी तशवीश, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सिर्फ ये कि 8 जुल्हज और 9 जुल्हज का 2 दिनों का रोजा रख लें तो इसमें इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गर्द ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए भी एक मौका रखा हुआ है, और 10 तारीख की कसम खाई गई वशफ़ए वल वतर, शफा, और 10 तारीख की फजर की बतौर खास, और यौम अरफा की 10 तारीख को ही यौमुल हज्जुल अकबर कहा जाता है। यौमुल हज्जुल अकबर सही बुखारी में तालीकन और अबू दाऊद में मौसूलन ये हदीस मौजूद है, और सही मुस्लिम में भी मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के वजह से इसे हज अकबर कहा जाता है, क्योंकि उमरा को लोग हज असगर कहते हैं और हज उसके मुकाबला में हज अकबर है, यानी हर हज ही हज अकबर। तो हमारे यहाँ जो है ना कि अगर यौम अरफा जुम्मा को आ जाए तो वो हज अकबर है, वो तसव्वुर बिल्कुल शरीयत से साबित नहीं है। हदीस बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वगैरह में ये मौजूद है कि 10 तारीख जो है यौम नहर, वो यौम हज अकबर है। और यौम हज अकबर को हज अकबर क्यों कहा जा रहा है कि उस दिन 4 बड़े बड़े काम किए जाते हैं। उस दिन जमरा कुबरा को या जमरा अकबा को, शैतान को, बड़े शैतान को हाजी लोग कंकरियां मारते हैं। उस दिन कुर्बानियां होती हैं, मिना में भी और पूरी दुनिया में भी। उस दिन हुज्जाज किराम हलक और तकसीर करते हैं। उस दिन हुज्जाज किराम तवाफ और सही, तवाफ फाजा, तवाफ ज़ियारत या तवाफ हज वो करते हैं, और बाहर की दुनिया के लोग उस दिन कुर्बानियां करते हैं। इन 4 कामों की वजह से बिलखसूस और दीगर अमूर की वजह से उसे यौमुल हज्जुल अकबर कहा गया। और जहाँ तक कुर्बानी की फजीलत का मामला है, जो हमें हुक्म दिया गया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी करते रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस है, सुनन तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, इसी तरह इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान वगैरह में, कि सहाबी कहते हैं कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफर, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। फहदर अदहा, ईद उल अजहा जो है वो सफर में ही आ गई। फश्तरकना फिल बकरा सबआ, हम एक गाय में 7 लोग शरीक हो गए, व फिल बईर अशरा, और ऊंट में 10 लोग शरीक हो गए। ये हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है, और इसमें ऊंट में 10 लोग, और दूसरी हदीस मौजूद है कि ऊंट में भी 7 और गाय में भी 7। अहले इल्म ने इन दोनों हदीसों के दरमियान तत्वीक ये दी है कि अगर हज की हदी हो, हाजी की हदी, तो उसमें 7 ऊंट में भी और 7 गाय में, और अगर घरों की कुर्बानी हो तो गाय में 7 और ऊंट में 10 लोग शरीक हो सकते हैं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल मुबारक से साबित है।
تو नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी किया करते थे। बाद रिवायात में है कि आपने हमेशा कुर्बानी की। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो फिर पता चलना चाहिए कि कुर्बानी जो है हमसे तो बड़ी मामूली चीज मांगी गई है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए, उनके वालिद ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, और हम 4 पैसे खर्च करने से घबराते रहते हैं। और ये भी ज़हन में रहे कि बाद रिवायात जिनके बारे में अहले इल्म ने कहा, किसी ने कहा कि वो मौकूफन सही है लेकिन मरफूअन सही नहीं, और बाद मुहद्दिसीन कराम ने कहा कि वो मरफूअन भी सही है। उसमें ये बात मौजूद है, मन वजदा सआ, मन वजदा सआ, जिसने वसत पाई, इस्तात पाई, वलम युज़हि, और उसने कुर्बानी ना की, ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब ही ना। यानी ताकत होते सोते अगर कोई आदमी कुर्बानी नहीं करता तो उसके बारे में ये बात कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना है। लिहाजा कुर्बानी करने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। और फिर ये है कि हाजियों के लिए हर फर्द पर कुर्बानी है। जितने फर्द हज कर रहे हैं हर फर्द पर एक जानवर या गाय ऊंट का 7वां हिस्सा। और अगर आप अपने घरों में कुर्बानी करते हैं तो सिर्फ एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफी हो जाएगी। पिछले दिनों इस किस्म का एक वीडियो नशर हुआ, लोगों में काफी उसने कंफ्यूजन पैदा की कि नहीं जी, जितने लोग भी घर में कमाते होंगे सब के लिए कुर्बानी देना जरूरी है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुर्बानी का तरीकाकार क्या था। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, उनसे पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुर्बानी कैसे हुआ करती थी। कैफ़ कानत अल-अदाही फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुर्बानी कैसे होती थी। तो हजरत अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कान रजुलु फी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदही बिश्शाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक आदमी एक जानवर, एक बकरी ज़िबा करता, अन हो व अन अहले बैतिही, अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से। यानी उसमें बीवी शामिल है, उसमें बच्चे शामिल हैं। और बाद के बार आइम्मा मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि घर में चाहे 30 लोग क्यों ना हो, 20-30 होंगे, वो एक कुर्बानी उनके लिए काफी है। ज्यादा देंगे ज्यादा स्वाब, लेकिन किफायत की हद तक एक काफी। और ये कि हर आदमी घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं सारे कुर्बानी दें। असल में घर वाला जो सरबराह है उस पर कुर्बानी है। बेटे 2-3 हैं, वो दोनों तीनों कमाते हैं, वो बाल बच्चे वाले भी हैं लेकिन अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। एक ही घर है, एक ही चूल्हा है, एक ही अकाउंट है, उन सब का पैसा जो है वो शेख साहब के पास ही जमा रहता है जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो इस घर के लिए एक कुर्बानी काफी। और अगर वालिद भी कमा रहा है, 2-3 बेटे भी कमा रहे हैं, वो 3-4 कुर्बानियां दें, बहुत अच्छी बात, अजर व सवाब बढ़ता जाएगा। और अगर तौफीक सिर्फ इतनी है कि वो एक दें तो उनके पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी काफी है। अब रही बात कि कुर्बानियां जो हैं ये कब तक दी जा सकती हैं। हमारे यहाँ पाको हिंद में ये भी एक मसला बना हुआ है कि कुर्बानी जो है वो 3 दिन है या 4 दिन है। बल्कि बाद लोगों ने तो ये भी कहा कि कुर्बानी सिर्फ 1 दिन है, यौम नहर। जबकि एक वाली तो खास बात क्या कहें उसको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अय्याम मालूमात, अय्याम मादूदात, अय्याम मालूमात दोनों जमा के सीखे कि कुर्बानियां करने के दिन जो हैं वो मालूम है। अब अय्याम भी जमा, मालूमात भी जमा, तो एक दिन में कुर्बानी को गोल कर देने वाला मसला जो है वो तो खैर नाकाबिले इल्तिफात है। ये कहें कि 3 दिन है या 4 दिन है, इस इख्तलाफ के बारे में बात हो सकती है। इस सिलसिला में बाद लोगों का कहना है कि 3 दिन, एक दिन यौम नहर का 10 तारीख, और एक 11 और एक 12, 2 दिन अयाम तशरीफ में से।
जबकि दीगर अहले इल्म का कहना है कि कुर्बानी 3 दिन नहीं बल्कि कुर्बानी 4 दिन है। एक यौम नहर और 3 अयाम तशरीक। अयाम तशरीक जो है वो 11, 12, 13 3 दिन होते हैं। और मुस्नद इमाम अहमद, सही इब्न हिब्बान, सुनन दारकुतनी और बैहक़ी और मुस्नद बाजार में हदीस है, सही हदीस मौजूद है जिसमें ये अल्फाज हैं, कुल्लु अयाम तशरीक ज़िबहुन, सारे के सारे अयाम तशरीक ज़िबह के दिन है। अब जब ये हदीस कुल्लु अयाम तशरीक ज़िबहुन मौजूद है तो फिर इस अयाम तशरीक और साथ ही यौम नहर को शामिल करें तो ये 3 दिन हुए या 4 दिन हुए। हमारे यहाँ गिनती भी बड़ी फर्स्ट क्लास करते हैं, कहेंगे जी हाँ 10, ठीक है, 10 और 3 13, 10 और 3 13, 3 दिन, ये गिनती करके लोग खुश हो गए जी 3 दिन ही बनते हैं, जबकि 10 से 13 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन होते हैं। लिहाजा 4 दिनों में जिसको तौफीक हो, सीधी सी बात है कि पहले दिन जो सवाब होगा कुर्बानी का वो दूसरे दिन नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये वुसअत दी, आसानी दी, रियायत दी। आज नहीं कल सही, परसों सही, तरसों सही, आपने 4 दिन में जब अल्लाह तौफीक दे दे या जब कोई उधर जायल हो जाए आपने कुर्बानी देनी है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत या उनका एक असर भी है, उसमें है अयाम नहर यौम अज़हा वसलासत अयाम बाद, यानी जो कुर्बानियां करने के दिन हैं वो एक यौम नहर है या यौम अज़हा और 3 दिन बाद में। ये असर ना भी होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। और रहा मसला ये कि जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने नाखून, बाल और बिशरा, इन तीनों चीजों में से कोई चीज चांद निकलने के बाद ना करें। अगर किसी का आदमी का इरादा है कि वो कुर्बानी देना चाहता है तो अपने पूरे जिस्म के कोई भी बाल और नाखून, हाथ के, पाँव के और बिशरा, यानी कहीं कोई चमड़ा, बाज दफा इन जगहों पे कुछ चमड़ा टूट आता है, रहने दें, खुद से टूटे गिरे कोई बात नहीं, आप इसको तोड़िए नहीं। और कभी कभी इन जगहों पर अंगूठे के दाएं बाएं या उंगली के दाएं बाएं चमड़ा सूख जाता है तो उसे भी लोग ऐसे फेर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात भी मना करार दी गई कि ना बाल, ना नाखून और ना कोई चमड़ा, और खुसूसन जो मारूफ है बाल और नाखून। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम और सुनन अरबा में हदीस है, इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद, दारकुतनी और बहकी में भी है, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, जब तुम जुल्हज के महीने का हिलाल देख लो, यानी जुल्हज का चांद चढ़ जाए, व अरादा अहदुकुम अन युज़ही, और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहता हो, फल युमसिक अन शारिही व अज़फारी, तो वो अपने बालों से और अपने नाखूनों से रुक जाए। यानी जुल्हज की पहली तारीख से पहले पहले वो अपने नाखून बाल काट ले ताकि उसे बाद में इस काटने की नौबत ना आए। और सही मुस्लिम और अबू दाऊद में एक हदीस है जिसमें है, फला या खुदन्ना मिन शारिही व अज़फारिही शैअन हत्ता युज़ही, वो आदमी अपने जिसने कुर्बानी का इरादा कर रखा है वो अपने नाखून और बाल दोनों उस वक्त तक न काटे जब तक कि वो अपनी कुर्बानी ज़िबा न करे या उसकी कुर्बानी ज़िबा न हो। अब एक तो वो है सरबराह खानदान जो कुर्बानी करना चाहता है, जिसके लिए ये पाबंदी हो गई कि वो अपने नाखून बाल न काटे। यहाँ एक बात जिक्र कर दें ताकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि जी हमें तो 8-10 दिन तक शेव रोकना मुश्किल है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, सुन्नत अंबिया है, लेकिन वो न दाढ़ी रखते हैं न मूछे रखते हैं और रोजाना शेव करते हैं। ईद का मौका आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ सामने आ गई और अब वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं रुक सकते। वो 10 दिन तक न रुकने के सबब क्या करेंगे, हम कुर्बानी नहीं। ये है उजरे गुनाह बदतर अल गुनाह, यानी उजर किया गुनाह का वो गुनाह से भी बदतर। यानी एक तो ये कि सुन्नत रसूल को रखना गवारा नहीं, रोजाना काटना है,
اور اگر قربانی کا موقع آئے تو قربانی ہی نہیں دیتے، ہم یہ نہیں چھوڑتے بھائی، یہ نہیں چھوڑ سکتے نہ چھوڑو، لیکن قربانی دو، کیونکہ وہ عمل جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ قربانی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا کی خاطر اگر کرتے ہیں تو قربانی قبول ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کا عمل ہے داڑھی کا اور دیگر بالوں کا، نہیں رک سکتے ان سے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہیں یہ بات بھی ذکر کر دیں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ گھر والے بھی کوشش کریں، بچے ہیں اور بیوی ہے، اگر وہ بھی اپنے بال ناخن روک سکتے ہیں تو روک دیں، اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اگرچہ ان کے لیے پابندی کا کہا گیا کہ ان کے لیے پابندی نہیں، لیکن ثواب حاصل کرنا ہو تو قربانی ان کی طرف سے بھی تو ہو رہی ہے نا۔ جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ قربانی گھر والے سارے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا وہ بھی اس میں قبول کر لے اس پابندی کو، تاکہ وہ اجر و ثواب پا سکے۔ اور اگر کسی کے پاس قربانی کی توفیق نہ ہو، قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور قربانی وہ کرنا چاہتا تھا، اب صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہ پیسے نہیں ہیں، تو ایسا واقعہ ایک روایت میں آتا ہے۔ اس روایت کو اگرچہ بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے اور اس بکری کا ہم دودھ پیتے ہیں، یعنی اس بکری کا دودھ جو ہے گھر میں کام دے رہا ہے، تو کیا میں اس بکری کو قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس بکری کو قربانی نہ کرو، بلکہ تم جب لوگ اپنی قربانیاں ذبح کر چکے اور لوگ اپنے ناخن بال کاٹنے لگیں گے تو تم بھی اپنے ناخن بال مونچھے اور انڈر شیو سارا تم بھی کاٹ لو، بذالک کا تمام اضحیتک عند اللہ، تو یہ تمہاری اللہ کے یہاں پوری قربانی ہوگی، پورا قربانی کا ثواب اللہ تمہیں دے گا۔ اسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا، علامہ ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی، لیکن بعض دیگر اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ روایت جو ہے یہ ضعیف۔ اور قربانی کے سلسلہ میں ہی ایک ہمارے یہاں پاک و ہند میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ عورت کی یہ چیز مکروہ، عورت کی وہ چیز مکروہ، اور کرتے کرتے مکروہ میں یہ بھی داخل کر دیا کہ عورت کا ذبیحہ بھی مکروہ ہے، یعنی عورت ذبح نہیں کر سکتی، جبکہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، صحیح بخاری میں تعلیقاً اور مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، جسے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم قربانی اپنے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو۔ صحابی کا عمل ہے، کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد ہی صحیح، کیا وہ اپنی بیٹیوں کو غلط حکم دیں گے؟ اور یہی نہیں بلکہ سنن ابن ماجہ اور سنن کبریٰ بیہقی اور صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی اور اسے کوئی بھیڑیا چیر پھاڑ گیا، بکری ابھی زندہ تھی، اس عورت نے کوئی تیز دار پتھر لیا اور اس پتھر کے دھار سے اس بکری کو ذبح کرنا۔ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس سلسلہ میں بالکل فلم یرا بہی باسن، آپ نے کوئی ایسا اس میں مذائقہ نہیں دیکھا، بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کا گوشت کھانے کا کہا کہ یہ جانور جو ہوا ہے یہ حلال ہے، اس کا گوشت کھائیں، چاہے یہ عورت نے پتھر سے ہی کیوں نہیں ذبح کیا۔ پتھر سے ذبح کرنا اس کی مجبوری تھی، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے ذبح کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باقاعدہ حکم فرمایا اشحذیہا، چھری کو خوب تیز کر دو۔ قربانی کو ذبح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں اگر ان پہ تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو یہ جو بدبخت لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے لیے بھی مہربان تھے، رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت۔ جانور کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے
छुरी को अच्छी तरह तेज करना। दूसरा ये कि छुरी को उस जानवर की आंखों के सामने तेज ना करो, कहीं हट के करो ताकि वो ये ना देखे कि ये छुरी तेज कर रहा है और अभी ये छुरी से मुझे काटेगा। इसी तरह कोई आदमी किसी बकरी को उसके टांगों से किसी एक टांग से पकड़ के घसीट रहा है, तो तुम्हारे फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अतुरीदु अन तुमीतहा मौतात, क्या तुम इसे कई मौतें मारना चाहते हो, यानी एक उसकी टांग को इस अंदाजे से खींच रहे हो कि वो तकलीफ में मुब्तला है और अभी तुम बाद में छुरी चलाओगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों तक के लिए, अब ये कोई एक वाकया नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी इंतहाई मेहरबान और बायसे रहमत। आपने इरशाद फरमाया कि छुरी को अच्छी तरह तेज कर लो, लेकिन अगर किसी वक्त छुरी नहीं तेज नहीं, पत्थर की सिल से ही जानवर ज़िबा करने की नौबत आ जाए तो जायज, कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। जानवर को ज़िबा करने के लिए जैसे आम तौर पर ज़िबा किया जाता है, कुर्बानी के लिए भी वही है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह कहें, अल्लाह अकबर कहें और ज़िबा करें। और साथ ही अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मिनका व लका, जैसा कि अबू दाऊद, इब्न माजा, बैहक़ी और दारमी में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवर को ज़िबा करने लगे तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मिनका व लका, ऐ अल्लाह ये जानवर तेरी ही मेहरबानी से हमें मिला और तेरी ही राह में हम इसको ज़िबा कर रहे हैं। और सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन उम्मत मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू इस जानवर को मेरी तरफ से, मेरी आल औलाद की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। अगर कोई ये अल्फाज कहता है अल्लाह मतकब्बल, तो जायज है अल्लाह मतकब्बल मिन्नी, मेरी तरफ से, और अगर उसके साथ उसके घर वाले भी शामिल हैं तो सीधा सा लफ्ज है अल्लाह मतकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी हमारी तरफ से कबूल फरमा। तो ये तरीक़ाकार होगा ज़िबा करने के लिए जो कलिमात कहे जा सकते हैं। इसके अलावा कुरानी आयात भी बाद हैं जिनके बारे में कहा गया कि अगर वो कर लेता है इन्नी वजह वजह तो उसकी मर्जी, और अगर नहीं करता तो सिर्फ इतना काफी है। कुर्बानी के मसाइल में से कुछ मसाइल जो हैं वो बड़े गंभीर हो चुके हैं, लोगों के यहाँ उसकी भी काफी तशवीश बनी हुई है, बल्कि हर साल ईद के दिन आने तक ये मसला जो है उठता है और जोर उठता है। और वो मसला ये है कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज है या नहीं। भैंस जिसे कि अरबी में जामूस कहा जाता है, जामूस कहा गया कि गौमेश फारसी का लफ्ज है, गौमेश को क्योंकि गाफ अरबी में नहीं है इसलिए जाओमेश और जामूस, इस तरह ये लफ्ज जामूस बन गया। अल फिरदौस दैलमी एक किताब है, उसमें एक हदीस है अल जामूस फिल उद्हिया अन सबा, ये भैंस कुर्बानियों में 7 आदमियों की तरफ से हो। लेकिन ये अल फिरदौस दैलमी जो है ये बिला सनद एक मजमुआ हदीस था, और उनके बेटे ने फिर बाद में अहादीस के साथ सनद भी लगाई और मुस्नदुल फिरदौस दैलवी नाम आया। इस हदीस की बकसरत अहादीस ज़ईफ, और जहाँ कहीं ये हदीस है वो हिस्सा भी ना मतबू हुआ, ना किसी के सामने आ सका कि उसकी सनद देखी जा सके। अहले इल्म जो कह रहे हैं कि इसकी सनद का इल्म नहीं कि हम इसके बारे में कोई हतमी बात कर सकें। यही वजह है कि भैंस या भैंसा या कट्टा भी कहते हैं, इसकी कुर्बानी के बारे में अहले इल्म के यहाँ इख्तलाफ है, और इसमें कोई हनफी शफी इख्तलाफ भी नहीं है या अहले हदीस अहले सुन्नत इख्तलाफ नहीं, खुद अहले हदीस के अंदर भी दो राय मौजूद है। हत्ता के फातिह कादियान शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह एक बहुत बड़े आलम गुजरे हैं जो अवामुन नास में शायद मारूफ ना हो, मौलाना अब्दुल कादिर आरिफ सारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका फतावा और मकालात कई जिल्दों में शाया हो चुके हैं। उन दोनों ने कहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज है।
اور امام مالک کی طرف بھی یہ منسوب ہے کہ قربانی میں بھی، اور وہ زکوٰۃ میں بھینس کو گائے کے ساتھ ہی شمار کرتے تھے۔ اور جبکہ حافظ عبداللہ محدث روکڑی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ احتیاطاً بہتر ہے کہ بھینس کو ذبح نہ کیا جائے قربانی کے طور پر۔ اور شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے کبار علماء میں سے ہیں، اور مشکات کی بہترین مطول اور مفصل شرح ہے ان کی، المرآت شرح مشکات۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ جانور جو منصوص ہیں، جو نص صریح سے ثابت ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہیں، حدیث شریف سے ثابت ہیں، انہی پر کفایت کی جائے، انہی کو ذبح کیا جائے، بھینس کو ذبح نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کہیں اپنے اہل علم کی تحقیق سے موافق ہے، ہاں اہل علم، دوبارہ اہل علم کی تحقیق سے مطمئن ہے، وہ بھینس ذبح کرتا ہے تو اس پہ ٹانگ تشریح نہ کیا جائے۔ بہتر افضل یہی ہے کہ بھینس نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی بھینس کرتا ہے تو تان تشریح نہ کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ اگر کسی کو قربانی کے وقت نہ اونٹ، نہ گائے، نہ بکری، نہ مینڈا، نہ دمبا کوئی جانور نہیں ملا تو وہ بھینس کر لے، انشاءاللہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہاں اور بھی ذکر کر دیں کہ اس فقہی اختلاف سے قطع نظر کبھی کبھی بعض علاقوں اور بعض اوقات میں بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ وہاں شاید بھینس کا دینا جو ہے وہ اولا ہو جائے، اگرچہ نصوص کے اعتبار سے تو وہی ہے، لیکن حالات زمان و مکان کی وجہ سے، جیسے ہمارے ہندوستان کا علاقہ ہے، ہندوستان میں گائے کو ماں کہا جاتا ہے، گو ماتا۔ اب ماں کو میں کئی مرتبہ یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ماں کو اگر بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ماں کو منڈی میں بولی لگا کے بیچا جا رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ماں کو ہل کے آگے جوت کر کھیتی باڑی کی جا رہی ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جیسے ہی اسے کوئی مسلمان خریدتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کو ذبح کروں اور قربانی دوں، یا عام حالات میں گوشت کے لیے ذبح کروں، تو وہ ماں بن جاتی ہے، اور اس وقت وہ جو ہندو لوگ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ دنگا فساد کرتے ہیں بلکہ قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی علاقہ میں، یہ کوئی پورے ہندوستان کی بات نہیں ہے، کسی علاقہ میں جہاں اس قسم کے دہشت پسند لوگوں کا زور ہو، اس قسم کے علاقوں میں اگر کوئی گائے کو محض اس وجہ سے چھوڑ دے اور بھینس ذبح کر لے کہ کم از کم ہم فتنے سے، فسادات سے اور مار دھاڑ اور لڑائی جھگڑا خون ریزی سے بچ جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کی جو ایک رائے ہے اس کے مطابق اللہ اس قربانی کو قبول کرے۔ اور پھر وہی بات کہ اگر کوئی ایسے میں یا کسی مجبوری کے تحت بھینس کی قربانی دیتا ہے تو اس دینے والے پہ بگڑنا اور اس کے اوپر باتیں کرنا، یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی، یہ بھی کافی مشہور انہی مثال میں، جیسے بھینس کا مسئلہ ان دنوں چلتا ہے، اسی طرح فوت شدگان کی طرف سے قربانی کا مسئلہ بھی چلتا ہے۔ اس میں بھی اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے جواز والی کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز، اور جائز جو کہتے ہیں انہوں نے پہلی دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند امام احمد، سنن کبری بیہقی اور دارقطنی وغیرہ میں جو حدیث ہے، اس حدیث کو اپنی دلیل بنایا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے، میرے آل عیال کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی امت میں فوت شدگان بھی ہیں،
زندہ بھی تو ہیں لیکن فوت شدگان بھی ہیں، اور حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ اس روح سے وہ کہتے ہیں کہ قربانی جائز ہے فوت شدگان کی طرف سے۔ اور دوسرے لوگ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے نہ ہوتی، مطلقاً ہوتی، تو شاید یہ بات صحیح ہوتی کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ لیکن اس حدیث کو یا اس میں دی گئی قربانی کو اور ان الفاظ کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، یہ عام نہیں۔ اور خصائص میں سے ہے، اس کی بھی کوئی دلیل ہو، ہماری نظر سے ایسی کوئی دلیل ہماری نظر میں نہیں ہے۔ بہرحال دوسرا اثر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اس اثر کو ضعیف قرار دیا گیا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، کسی نے اس پہ کوئی حکم لگایا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، فانا اضحی عنہ، میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا۔ اس حدیث کی سند تو صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتی تو پھر یہ بھی ایک بہترین دلیل ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دوسرے لوگ بھی قربانی کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ لیکن اس اختلاف سے نکلنے کے لیے بعض اہل علم نے ایک مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی جو گھر والوں کی طرف سے دے رہے ہیں، اس قربانی میں جو فوت شدہ والدین ہے یا کوئی عزیز جس کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، اس قربانی میں شامل کریں تو کوئی بات نہیں، جائز ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس کی طرف سے مستقل قربانی کرنی ہے تو پھر ہمارے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ قربانی ایک دیں گے لیکن وہ اپنے مرحوم کی طرف سے دے دیں گے، اپنی طرف سے نہیں دیں گے۔ یہ تو بہت غلط ہے، کیونکہ مرحوم کی طرف سے قربانی دینا اگر ثواب ہے تو صرف آپ کا احسان ہے مرحوم پر، یہ سنت ہوگی، نفل ہوگا۔ اور گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنے کو واجب تک کہا گیا، گرچہ اکثریت علماء کی جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے، کچھ نے سنت مؤکدہ کہا، بعض اہل علم نے مستحب کہا، کیونکہ بعض صحابہ جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتے تھے صرف اس لیے کہ لوگ کہیں ایسا نہ کریں کہ یہ واجب یا فرض ہے۔ بہرحال سنت مؤکدہ یا واجب، اگر واجب یا سنت مؤکدہ سمجھے، سنت مؤکدہ ہی سمجھ لیں جس میں جمہور اہل علم شامل ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر آپ نفل پڑھیں گے، یہ تو ایسے ہی ہوگا نا کہ آپ مسجد میں گئے اور فرض چھوڑ آئے اور سنت مؤکدہ اور نفل وغیرہ پڑھ کے باہر نکل گئے۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے فوت شدہ کی طرف سے تو اس کو الگ سے لے لیجیے جانور، ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جو آپ کے لیے واجب یا سنت مؤکدہ ہے یا سنت ہے، اور دوسری قربانی وہ ہوگی جو کہ آپ نے اپنے فوت شدہ کی طرف سے دینی ہے، جو کہ آپ کی طرف سے احسان اور ایک نفلی عبادت ہوگی۔ اور اگر آپ مستقل قربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ بہتر شکل یہ ہے، کیونکہ امام ابن المبارک رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ قربانی کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں فوت شدہ کی طرف سے، تو اس کا سارا گوشت جو ہے وہ بانٹتے ہیں، صدقہ کا۔ ان کا کہنا ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ صدقہ کریں، یعنی آپ نے دو جانور لیے، ایک اپنی طرف سے ایک فوت شدہ کی طرف سے، فوت شدہ والا سارا جانور تقسیم کر دیں، صدقہ ہے تو صدقہ، قربانی ہے تو قربانی، اور جو آپ کا جانور ہے اسے آپ چاہیں تو سارا کھا لیں، کیونکہ اس کے کھانے نہ کھانے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں یہ کہا تھا کہ آپ لوگ قربانی کا جانور جو ہے اس میں وہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھا کریں، جب مسلمان کم تھے۔
یا غریب تھے، اور جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، اور ذخیرہ بھی کر لو۔ اگر کوئی 3 دن سے زیادہ بھی رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی سارا اپنے گھر میں کھا لیتا ہے۔ اور 3 حصے کرنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں، مستحب ہے۔ اور اس بات کا ذکر تو خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، خود قربانی کا گوشت کھاؤ، اور جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن محتاج ہیں انہیں بھی کھلاؤ، اور جو آ کے آپ سے سوال کرتا ہے اسے بھی دو۔ آ کے آپ سے سوال کرتا ہے اسے بھی دو، اس سلسلہ میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے۔ آپ نے جن مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ مانگنے نہیں آئیں گے ان کے گھر پہنچا دیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ضرورت ہے، اور اگر کوئی مانگنے آ گیا مسکین مسلمان اسے دو، کہیں ساتھ میں کوئی کافر بھی آ گیا، غیر مسلم بھی آ گیا تو اسے بھی دو، کیونکہ معتر میں مطلقاً ایک ایسا شخص شامل ہے جو کہ آپ کے دروازے پر آ جائے، طلب کرے، لہذا غیر مسلم کے لیے قربانی کا گوشت دینا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر 2 قربانیاں کی ہیں تو ایک پورا کھا لیجیے اور ایک پورے کا پورا جو ہے وہ بانٹ دیجیے، اگرچہ جو صحیح ترین شکل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی، دونوں قربانیاں، مثلا آپ 2 جانور ذبح کیجیے اور ان دونوں میں اپنے اپنے گھر والے اور ساتھ ہی جو مرحوم ہے اس کو بھی شامل کیجیے، پورے کا پورا حصہ اسے بھی چلا گیا۔ اور اگر الگ سے کرنا ہے تو پھر یہ کہ اس کے ایک کو تقسیم کر دیں، ایک پورا تقسیم کر دیں جو کہ فوجدہ کی طرف سے ہے، اور ایک جو ہے وہ پورا کھا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں ایک بات اور ذکر کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی ہیں ان کے اوصاف کیا تھے۔ آپ نے کبشین 2 جانور لیے، املحین جو بڑے خوبصورت تھے، املحین یعنی ملیح خوبصورت تھے، اقرنین وہ سینگوں والے تھے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ افضل ترین قربانی سینگوں والا مینڈا ہے، اور بعض نے کہا کہ جو جتنا مہنگا جانور آئے گا یا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنا پیسہ زیادہ خرچ ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ ثواب والا ہوگا۔ اور اسی جانور کی تعریف بیان کرتے ہوئے حدیث میں آیا، یاتا فی ثواب، وہ چلتا ہے سیاہ میں، یاتا فی ثواب یعنی چلتے ہوئے جو اس کے پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہیں، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، اور وہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی سیاہ حصے پر، یعنی پیٹ بھی اس کا سیاہ ہے، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور دیکھتا ہے تو وہ بھی سیاہ حصے سے، گویا کہ اس کا وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وہ دیکھتا بھی ہے تو سیاہ حصے سے، گویا کہ وہ جانور، اس کی آنکھیں سیاہ رنگ کی، اس کے پاؤں سیاہ رنگ کے، اس کا پیٹ سیاہ رنگ کا، انتہائی خوبصورت لگنے والا جانور، اور اس کے سینگ بھی ہیں، اور سمینین، اور وہ موٹے تازے، یعنی مریل قسم کا نہیں بلکہ موٹا تازہ، عظیمین جو کہ بڑے عظیم قسم کے جانور۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئیں، اور ساتھ ہی کہا گیا موجوعین، وہ خصی بھی تھے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ خصی جانور کی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں میں شامل ہے، اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، بلکہ گوشت کو اچھا بنانے کے لیے گوشت میں سے کسی قسم کی سمیل نہ رہے، جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہو جائے، اس لیے اس کی خصی کروایا جاتا ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں سے بچنا ہے وہ یہ کہ جانور لنگڑا نہ ہو، اس کا لنگڑانا واضح ہو، کانا نہ ہو، یعنی ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے، دونوں نہ ہو تو وہ تو بالکل ہی گیا، لیکن ایک آنکھ بھی ہے ایک نہیں ہے تو وہ بھی قربانی نہ کیا جائے۔
बीमार भी ना हो जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, और इतना लागर, इतना कमजोर, बूढ़ा हो के वो इतना हो गया कि उसकी हड्डी में गूदा तक ना रहा होगा, वो भी ना हो। और आंखों के लिए और साथ ही कानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को कानों से भी अच्छी तरह देख लेने का हुक्म दिया, और फरमाया कि वो मुकाबला, उसके कान जो हैं वो सामने से काटे हुए ना हो, मुदाबरा पीछे से, ये जो लोग काट के ऐसे आगे से या पीछे से काट देते हैं, ना आगे से काटे हुए हों ना पीछे से काटे हुए हों, ना ही शर्का, शर्का है लंबाई के रुख काट देना, ना लंबाई के रुख काटे हुए हों, वला खरका, और ना ही उनके कानों के दरमियान सुराख किए गए। एक सुराख है काफी बड़ा जो बाद इबादत गाहों के लिए छोड़े गए जानवरों के कानों में किया जाता है, और एक है कि किसी ने टैग लगाया हुआ है, कान में टैग लगाया कि ये मेरा जानवर है या मेरे रेवड़ का जानवर है, उससे अगर कोई मामूली सा सुराख हो जाता है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो चल जाए। और साथ ही ये भी बात जहन में रखे कि कान कटा हुआ भी ना हो, ना ही उसका आधा या आधे से ज्यादा सींग कटा हुआ हो, टूटा हुआ, और ना ही वो खारिश ज़दा हो, और ना ही अगर वो गाय है या बकरी है या ऊँटनी है तो उसके थन भी कटे हुए नहीं, ये चीजें उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। और उसकी उम्र जो है वो कितनी हो, मुसिन्ना, हमारा वक्त अब खत्म होने के करीब है, मुसिन्ना यानी दो दांता। और ये इसमें हद है कि हर जानवर दो दांता ही होना चाहिए, सिवाय इसके कि अगर किसी को दो दांता नहीं मिला और उसके पास एक अच्छा मोटा ताजा मेंढा है और वो खीरा है लेकिन मोटा ताजा है, खूबसूरत है, तो वो उसकी कुर्बानी कर सकता है, जैसा कि सही मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई और इब्ने माजा वगैरह में ये हदीस मौजूद है। आम तौर पर जो ऊंट हैं वो 6 साल में जाके मुसिन्ना या दो दांता होते हैं। गाय बकरी आम ममालिक में 3 साल के बाद, और हमारे बरसगीर पाक हिंद के माहौल के एतबार से 2 साल के बाद, और दुम्बा छतरा जो है वो 1 साल मुकम्मल करने के बाद दो दांता अमूमन हो जाता है। उम्रों का एतबार नहीं, लेकिन दांतों का एतबार करना होगा। इस मौजू पर और भी बहुत सारी चीजें हैं कुर्बानी से ताल्लुक रखने वाली, लेकिन हमारा वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हुज्जाज किराम हज पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, और सुबह इंशाअल्लाह वो सारे के सारे मिना में होंगे, यौम तरविया है, और अगले दिन अरफात में, फिर रात को मुजदलफा में, और फिर उसके बाद वापसी मिना में। अल्लाह ताला सबको सुन्नत के मुताबिक हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, सबको सही सलामत अपने अपने घरों तक पहुंचाए, और जो लोग अपने अपने घरों में हैं अल्लाह ताला उन सबको भी सलामत रखे, सेहत आफियत से रखे, और बकसरत इबादतें करने की और खुसूसन कुर्बानी देने की अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।